Okay. And in this picture we see this is the paternal residence of Nelson Mandela. Paternal বুঝো তো? মানে তার বাবার বাড়ি, নিজের বাড়ি, হ্যাঁ? Paternal residence. Okay. What is it? President House of South Africa. And the second one, it is President House of South Africa. Okay. Yes, sir. Okay, today's lesson is Nelson Mandela from apartheid fighter to president. Apartheid fighter to president. First of all, I want to say to you, apartheid means color discrimination. বর্ণ বৈষম্য, বৈষম্যর শিকার, huh? Okay, learning outcomes. At the end of the lesson, we will be able to learn to identify some world famous personalities. Tell the synonym and antonym of some confusing words. Speak about Nelson Mandela and his contribution, and we can explain a brief history of South Africa. Okay. Okay. Okay, now we will go to the next slide, just see what is there. Okay, just see some famous public figure. Do you know who is he? Bill Gates. Bill Gates. Okay, he is Bill Gates. Okay, an American business magnate, computer program inventor, PC software company, born on 28 October 1955 in Washington, technology advisor of Microsoft Foundation, studied at Harvard University. Okay, we have got the identity of Bill Gates, and he has another identity. Do you know? No. সে পৃথিবীর ভিতরে আরেক দিক দিয়ে একটু বিখ্যাত, বলো তো কেন? Why? Yes. He's the richest man in the world. Okay. Do you know who is he? Dr. Muhammad Shahidullah. Achha, you take too much time. That means long time to say the name of Dr. Muhammad Shahidullah. He is a great figure in our Bengali literature, you know. A great linguist of Bangladesh. Okay, and he was born in West Bengal in 1885. He was an educationalist, writer, philologist, and linguist. Became lecturer in Sanskrit and Bangla in Dhaka University in 1921. Began career as a teacher in Joshua Jilai School. Died on 30th July 1969 at the age of 84. Okay, have you got the idea about Dr. Muhammad Shahidullah? Yes, sir. Okay. Now we will go to another picture. Just see, can you see who is he? Kazi Nazrul Islam. Kazi Nazrul Islam. Okay, who is he? What do you call him? He's our National poet. He's our national poet. National poet of Bangladesh. Okay, the rebel poet of Bangladesh, National you poet. also can say. Born in West Bengal in 1899, was a poet, short story writer, National essayist, poet. song composer, novelist, and playwright. Famous works is Bidrohi, Dhumketu, Ognibina, and Badonhara. Clear? Okay, he died on 29th August 1976 at the age of 77. Okay, he is our national poet, Kazi Nazrul Islam. Okay, now we will go to next slide, just see what is there. Who is he? Nelson Mandela.
Nelson Mandela, about whom we are going to discuss about the text. Okay, okay, let's Yes. see. The first black president of South Africa, born in July 18, 1918 in Johannesburg in South Africa, known for anti-apartheid movement and the founder of African National Congress, ANC. That means he is the founder of African National Congress. Congress. Got Nobel Peace Prize in 1993. Died on 5th December 2013. Okay? তাহলে এখানে আমরা কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস পাচ্ছি। মাথায় রাখবে, এই সাউথ আফ্রিকার প্রথম ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এর আগে হোয়াইটরা তাদেরকে শাসন করত, ডমিনেট। ক্লিয়ার? মাথায় রাখবে। এরপরে সে কি নামে পরিচিত ছিল? অ্যান্টি অ্যাপারথাইড মুভমেন্ট। অ্যান্টি অ্যাপারথাইড মুভমেন্ট, অ্যাপারথাইড মানে হলো বর্ণ বৈষম্য। তাহলে তিনি ছিলেন বর্ণ বৈষম্যর বিরুদ্ধে। ক্লিয়ার? তিনি নোবেল পিস প্রাইজ পেলেন, দেখো কত সালে? 1993 সালে, 1993. This information very important. This information is very important because they will be necessary for your next terms. Okay, Ridwan Hassan. Okay, now we will go to just individual work. Okay, first of all, I just try to 18. Individual work for you. Okay, just see what is there. Okay, there are 3 questions for you. How many people are here described? So can you say how many people? First of all, we have got about the idea of Bill Gates. Second one, Dr. Muhammad Shahidullah. Third one, Kazi Nazrul Islam. Kazi Nazrul. Fourth one, Black President Nelson Mandela, and we also have got another famous figure, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. What's the birthplace of Mandela? Just tell me, what's the birthplace of Mandela? Johannesburg, South Africa. আচ্ছা, রেদওয়ান সহ আরো কয়েকজন, আমি রোল নাম্বারটা পাই নাই। রেদওয়ান, আমাকে রোল নাম্বারটা একটু বলো, কুইক। Yes. 665. Okay, 65. 649 এই যাদের রোল নাম্বার আছে তারা বলবা না। আমি একটা কথা বারবার বললাম না, নামের সাথে যাদের রোল আছে তাদের বলার দরকার আছে। যাদের নামের সাথে রোল নাম্বার নাই আমি তাদেরকে বলতেছি, তারাই বলবো। আরেকজন নাহিন পারভেজ না জানো কি। ওকে, থার্ড কোশ্চেন ফর ইউ, হু ইজ আওয়ার ন্যাশনাল পোয়েট? Kazi Nazrul Islam. আমার 80 আমি প্রেজেন্ট দিছি স্যার, আমি একবার বের হয়ে গেছিলাম। ওকে ওকে, ঠিক আছে। নাও দিস ইজ দ্য টেক্সট ফর ইউ। ফার্স্ট অফ অল, আমরা বেশি সময় নিব না, আমি টেক্সটটা একটু পড়বো। তোমাদের টেক্সটটা কিন্তু তোমরা অনেকেই পড়তে জানো না। ফর দিস রিজন ইউ প্লিজ কেয়ারফুলি নোটিস মাই রিডিং। আমি কিভাবে ওয়ার্ড গুলো প্রোনাউন্স করি তোমরা একটু দেখো। কাজী নজরুল ইসলাম। আচ্ছা, তোমরা সবাই একটু দেখবে আমি কিভাবে একটু পড়তেছি, একটু দেখবে। ওকে, টেক্সট আছে তো সবার সামনে না? Yes, sir. Okay. 15th December 2013, Johannesburg, Reuters is the name of newspaper. Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy as an icon of peace and reconciliation who came to embody the struggle for justice around the world. তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখলাম, ম্যান্ডেলা সম্পর্কে বললো যে ম্যান্ডেলা কি গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দ্য শ্যাকলস অফ অ্যাপারথাইড টু আ মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি। যে একসময় সাউথ আফ্রিকাটা কি ছিল? দাসের চেইনে আবদ্ধ ছিল, হ্যাঁ, গাইডেড ছিল, রুল ছিল। কাদের দ্বারা ডমিনেটেড হইতো? হোয়াইট দ্বারা ডমিনেটেড হইতো, শ্বেতাঙ্গ দ্বারা ডমিনেটেড হইতো। কিন্তু এই নেলসন ম্যান্ডেলা সেখান থেকে এই বের করে আনছেন এবং তিনি কি করছেন? এই শ্যাকলটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন এজ অ্যান আইকন অফ পিস, এবং তাকে প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। আইকন প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। কিসের প্রতীক? শান্তি।
and reconciliation. Reconciliation মানে কি? Solution, সমাধান। Okay, who came to embody the struggle for justice around the world? তো তিনি পৃথিবীব্যাপী একজন ন্যায় বিচারের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়েছেন। ওকে, এরপরের সেকেন্ড স্টেজটা একটু দেখো। imprisoned for nearly 3 decades for his fight against white minority rule. প্রিজন, খেয়াল করো, তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল for nearly 3 decades for his fight against white minority rule. শ্বেতাঙ্গরা কিন্তু খুব কম সংখ্যায় ছিল। শ্বেতাঙ্গরা কি সংখ্যায় ছিল? খুব কম সংখ্যায় ছিল। কিন্তু এই কম সংখ্যায় থেকে এই তারা কি করত? বিশাল সংখ্যার এই ব্ল্যাকদেরকে শাসন করত। তো নেলসন ম্যান্ডেলা কি করছেন? কারাবরণ করছেন। কেন কারাবরণ করছেন? someone is talking, stop please. Okay, nearly 3 decades তিনি প্রায় আচ্ছা, কেউ পড়তে চাচ্ছ? তোমরা আমার পড়াটা শুনো, তোমরা নিজেরা পড়ো না প্লিজ। আচ্ছা, তিনি প্রায় 3 decades, প্রায় 3 দশক কারাবরণ করছেন। কেন কারাবরণ করছেন বলো তো? ফর হিজ ফাইট এগেইনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল। কারণ এই যে হোয়াইট মাইনরিটি, কিছু সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ যাদের শাসনের বিরুদ্ধে তিনি কি ফাইট করছেন, সারা জীবন যুদ্ধ করছেন। ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজলভ টু ফাইট ফর হিজ পিপলস ইমানসিপেশন। ইমানসিপেশন মানে হলো মুক্তি। ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজলভ, ম্যান্ডেলা কখনোই হতাশ হন নাই। ম্যান্ডেলা কখনোই কি হন নাই? হতাশ হন নাই। ফাইট ফর হিজ পিপলস ইমানসিপেশন, তিনি তার লোকজনের জন্য যুদ্ধ করে গেছেন। আমি কি বুঝাতে পারছি তোমাদেরকে? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মি? Yes sir. Okay. He was determined to bring down apartheid while avoiding a civil war. আরেকটা মজার ব্যাপার যেটা ছিল যে তিনি সিভিল ওয়ার, কোনো যুদ্ধ ছাড়াই অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি কি এই কালার বৈষম্য, বর্ণ বৈষম্য এগুলোকে তিনি কি করতে চাচ্ছিলেন? হ্যাঁ, ব্যানিশ করতে চাচ্ছিলেন। প্রেস্টিজ এন্ড কারিশমা হেল্প হিম উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তার প্রেস্টিজ, স্ট্যাটাস এবং তার যে কারিশমা মানে হলো জাদুকরী যেই প্রভাব, এটা পৃথিবীব্যাপী তাকে জয়ী হতে সাহায্য করছে, সাপোর্ট পেতে সাহায্য করছে। আচ্ছা, এরপরে দেখো, ইন দিস টেক্সট হি সেড আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন মোস্ট ইন্টেন্সলি and in all its manifestations. তো এখানে ম্যান্ডেলা বলতেছেন যে আমি সব সময় কি রেস ডিসক্রিমিনেশন, বর্ণ বৈষম্য, জাতি বৈষম্য, এটাকে আমি সব সময় ঘৃণা করি। এটাকে আমি সব সময় কি করি? ঘৃণা করি। and most intensely, এবং মারাত্মকভাবে ঘৃণা করি। and in all its manifestations, এবং এর সকল কাজকর্ম সবকিছুকে আমি ঘৃণা করি। I have fought it all during my life, I'll fight now and will do so until the end of my days. ম্যান্ডেলা আরো বলতেছেন আমি এর বিরুদ্ধে সারা জীবন যুদ্ধ করে যাব, যুদ্ধ করব, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটা শেষ না হবে, এই রেস ডিসক্রিমিনেশন, বর্ণ বৈষম্য শেষ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্তই আমি যুদ্ধ করব। ম্যান্ডেলা said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994, উনি যখন প্রথম 1994 সালে তিনি ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। মাথা রাখবে যে কত সালে তিনি ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হলেন? 1994 সালে। The time for the healing of the wounds has come. আচ্ছা, তিনি আরো বললেন যে এতদিন যারা কষ্ট করছে, হ্যাঁ, যারা যুদ্ধাহত ছিল, যারা অত্যাচারিত ছিল, হ্যাঁ, তাদের সুসময় চলে আসছে। The moment to bridge the chasms that divide has come. এবং ক্যাজম মানে হলো ফাটল, হ্যাঁ, ফাটলের সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন আমরা জাতিগতভাবে একত্রিত হওয়ার সময় চলে আসছে। আচ্ছা দেখো, নেলসন ম্যান্ডেলা এই লাস্টটাতে কি বলতেছেন? we have at least achieved our political emancipation. তো নেলসন ম্যান্ডেলা বলতেছেন যেহেতু আমি প্রথম ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হইছি, এট লিস্ট আমরা অ্যাচিভ করছি, আমরা অ্যাচিভ করলাম। কি অ্যাচিভ করলাম? আমরা আমাদের মুক্তি পেলাম। কারণ এতদিন শাসন করছে কারা? হোয়াইটরা। কারা শাসন করছে? হোয়াইটরা। ইউ শুড নো 400 ইয়ার্স, প্রায় 400 বছর এই সাউথ আফ্রিকাকে শাসন করছে কারা? এই হোয়াইটরা। শ্বেতাঙ্গ এই ব্ল্যাক এই একটা জাতি গোষ্ঠীকে, একটা দেশকে তারা শাসন করছে। হাউ মেনি ইয়ার্স? অলমোস্ট 400 ইয়ার্স। হাউ মেনি ইয়ার্স? 400 ইয়ার্স।
এবং তাদেরকে কুকুর বিড়ালের মতো আচরণ করছে তাদের সাথে। তোমরা এখনো জানো পৃথিবীতে ব্ল্যাকরা কিন্তু এখনো টর্চার, এটা জানো তো তোমরা? কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম they have seen the জি স্যার। picture of America that American police already had killed 3 black, 3জন ব্ল্যাককে মেরে ফেলছে, কৃষ্ণাঙ্গকে মেরে ফেলছে। কিভাবে মারছে তোমরা তো দেখছো তাই না? একদম গলায় পাড়া দিয়ে শ্বাস বের করে তাদেরকে মেরে ফেলছে, দেখছো না তোমরা? জি আচ্ছা, স্যার। তাহলে ওই সময়টাতে কি ছিল যখন নেলসন ম্যান্ডেলা যুদ্ধ করছিলেন এই হোয়াইট মাইনরিটির বিরুদ্ধে? পারো যে ওই পিকচারটা কিরকম ছিল? আচ্ছা, তখন ম্যান্ডেলা বলতেছেন অ্যাটলিস্ট খুশি হয়ে বলতেছেন, আনন্দের আতিশয্য হয়ে বলতেছেন, যেহেতু তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট, উই হ্যাভ অ্যাট লিস্ট অ্যাচিভড আওয়ার পলিটিক্যাল ইমানসিয়েশন, যে অন্তত পক্ষে আমরা আমাদের রাজনৈতিক মুক্তিটা অন্তত পেয়েছি। হোয়াইট মাইনরিটি থেকে অ্যাট লিস্ট আমরা ব্ল্যাকরা আমরা আমাদের পাওয়ারটা অ্যাজিউম করতে পারছি, আমরা পাওয়ারটা নিতে পারছি। আমি কি বুঝাতে পারছি তোমাদেরকে? জি স্যার। Okay, okay. In 1993, Mandela was awarded the Nobel Peace Prize, an honor he shared with F.W.D. Clark, the white African leader. একটু মাথা রাখবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শুনো, তোমাদের এই টেক্সটটা এমন একটা টেক্সট, আমি তোমাদেরকে একটু এসেন্স বলে দিচ্ছি। তোমরা 19 ইংলিশ ফর টুডে পড়ছো, এখান থেকে শুধুমাত্র তোমাদের প্যাসেজটা আসতো, আর কিছুই কিন্তু পরীক্ষা আসতো না, জানো তো তোমরা? 19 ইংলিশ ফর টুডে পড়ছো, যার কারণে হচ্ছে কি যে many of you don't touch or don't read the English for today of class 9 and 10 at all. তোমরা যার কারণে পড়োই নাই, 19 এর টেক্সটটা ভালো করে পড়োই নাই। But I want to say to you, please, the text of 11 and 12 is totally different from class 9 and 10 because almost 100 marks of first paper will cover from this text. 100 মার্ক প্রায় সবটাই কিন্তু তোমাদের এই টেক্সট থেকে আসবে। Am I clear to you? জি স্যার। তাহলে এটা কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট। ইংলিশ ফর টুডে তোমরা কোনোভাবে 19 এর ইংলিশ ফর টুডের সাথে মিসম্যাচ করে ফেলবে না, মিশিয়ে ফেলবে না, চিন্তা করবে না। এটা থেকে কিন্তু সব আসবে, প্যারাগ্রাফ থেকে সব কিন্তু এই ইংলিশ ফর টুডে থেকে আসবে। সুতরাং ইংলিশ ফর টুডে একদম A to Z সবকিছু পড়বা। ইভেন when you will compete for university admission to get admit as a honors student different types of public university, then there you will get items from the text. কেন তোমরা এগুলো পাবে, তখন সেখানে তোমাদের জন্য এইভাবে কুইজ থাকবে যে কত সালে নেলসন ম্যান্ডেলা নোবেল পিস প্রাইজ পাইছেন, কার সাথে শেয়ার করছেন, পেয়েছেন। এই যে দেখো যৌথভাবে পেয়েছেন, তার সাথে F.W.D. ক্লার্ক, দুইজনে একসাথে পেয়েছেন। দ্য হোয়াইট আফ্রিকান লিডার, এই যে F.W.D. ক্লার্ক কি ছিলেন? দ্য হোয়াইট আফ্রিকান লিডার, দেখো, who had freed him from prison 3 years earlier and negotiated the end of apartheid. তাহলে আমরা একটু দেখলাম যে শ্বেতাঙ্গদের ভিতরে এই F.W.D. ক্লার্কের ভূমিকাটা পজিটিভলি আমরা দেখলাম, কারণ তিনি এই নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্ত করছেন, কোথা থেকে মুক্ত করছেন? প্রিজন থেকে মুক্ত করছেন, এবং তিনি তার সাথে একটা আলোচনায় আসলেন, নেগোসিয়েশনে চলে আসলেন, এবং বর্ণ বৈষম্য তিনি কি এন্ড করে দিলেন। এই জন্যই তিনি নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে যৌথভাবে কি পেলেন? এই নোবেল পিস প্রাইজ পেলেন। ক্লিয়ার? জি স্যার। Okay, thank you. Now we will go to the next. Just এখানে কি বলতেছে? Mandela went on to play a prominent role on the world stage as an advocate of human dignity in the face of challenges ranging from political repression to AIDS. আচ্ছা, ম্যান্ডেলা যখন ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তখন তার দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে এবং তিনি বড় বড় দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেই দায়িত্বগুলো কি? ফার্স্ট অফ অল অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি, মানুষের সম্মান নিয়ে কাজ করতেন, মানুষ যাতে বর্ণ বৈষম্য না হয়। সেটা শুধুমাত্র সাউথ আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ ছিল না, সারা বিশ্বের যেখানে নির্যাতিত মানুষ ছিলেন, নেলসন ম্যান্ডেলা তাদের পক্ষেই কি ভয়েস রেইজ করছেন, তাদের পক্ষে কথা বলছেন। আমি কি বুঝাইতে পারছি? এবং দেখো তিনি কি কি চ্যালেঞ্জ গুলো ফেস করছেন, সেগুলো হলো পলিটিক্যাল রিপ্রেশন টু এইডস, মানে যেখানেই রাজনৈতিক ভাবে মানুষগুলো কি অত্যাচারিত হইছে এবং যেখানে মানুষ এইডস এর মাধ্যমে মারা যেতে লাগলো, এদের পক্ষেই তিনি কাজ করতে লাগলেন। হি ফর্মালি লেফট পাবলিক লাইফ in June 2004 before his 86th birthday, telling his adoring countrymen. দেখো, তাহলে দেখো তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তার ক্ষমতা বলেন আমি আর ক্ষমতা চাই না, সেটা কখন তিনি এই ক্ষমতা থেকে রিটায়ারমেন্ট নিতে চাইলেন?
বা ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে চাইলেন সেটা হলো কখন 2004 বিফোর হিজ 86th বার্থডে। তার যখন 86তম বার্থডে ছিল তখন তিনি দেখো বিশাল এক জনসভায় বলতেছিলেন, কি বলতেছিলেন দেখো, ডোন্ট কল মি আইল কল ইউ। দেখো এখন আমি আর তোমাদেরকে সেবা দিতে পারবো না, এবার তোমরা আমার সেবা দেবে। আমি আর তোমাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তোমাদেরকে সার্ভিস দিতে পারবো না, এবার তোমরা আমাকে সেবা দাও। আমি কি বুঝাতে পারছি তোমাদেরকে? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা তাহলে কি বলছে, ডোন্ট কল মি আইল কল ইউ, মানে কি যে আমি আর তোমাদের প্রেসিডেন্ট থাকতে পারবো না, আমার বয়স আর আমাকে অ্যালাউ করতেছে না, পারমিট করতেছে না, এখন আমি তোমাদেরকে আমার সেবার জন্য ডাকবো। ক্লিয়ার? ওকে, পরে দেখো কি বলছে, but the remained one of the world's most revered public figure. Revered মানে হলো সম্মানিত, combining celebrity sparkle with an unwavering message of freedom, respect and human rights. আচ্ছা এখন দেখো তার সম্পর্কে আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলছে। হি ইজ এট দ্য এপিক সেন্টার অফ আওয়ার টাইম, আওয়ার সিন। এই যে দেখো হি ইজ এট দ্য এপিক সেন্টার, এটা তোমাদের এই লাইনগুলো তোমরা একটু কলম থাকলে দাগিয়ে রাখো, নীল কলম অথবা কোনো পেন্সিল থাকলে এই লাইনগুলো একটু তোমাদের টেক্সট থেকে দাগিয়ে রাখো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট আমি পরে বলবো, এটা গ্রামারে প্রায় আসে, প্রোনাউন রেফারেন্স একটা আইটেম আছে সেখানে আসে। স্যার কোন লাইনটা আরেকবার বলবেন? এই যে দেখো, এই যে আমি আমার কার্সরটা যেখানে দেখো, হি ইজ at the epicenter of our time, ours in South Africa and yours wherever you are. Nadine Gordimer, the South African writer and Nobel laureate for literature, once remarked. তাহলে এই যে নাদান গডমায়ার, উনি তার সম্পর্কে বলছেন যে তিনি আমাদের মূল কেন্দ্রবিন্দু, আওয়ার্স ইন সাউথ আফ্রিকা, তিনি আমাদের সাউথ আফ্রিকা, এন্ড ইউরস ওয়্যার এভার ইউ, এবং তিনি শুধু আমাদের সাউথ আফ্রিকার মানুষই না, পৃথিবীর যেখানে নির্যাতিত মানুষ আছে তোমাদেরও তিনি নেতা, লিডার, প্রেসিডেন্ট। এটা কে বলছেন? এই যে নাদাইন গডমায়ার বলছেন, সাউথ আফ্রিকান রাইটার এন্ড নোবেল লরিয়েট। ওকে, we have very limited time, now we will see what is there. আচ্ছা পেয়ার ওয়ার্ড গুলো আমরা একটু দেখবো, এখানে কি ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য সিনোনিম এন্ড অ্যান্টোনিম দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ইন এভরি পেয়ার। ওকে, আমরা টেক্সট শেষ করে ফেলছি। আচ্ছা আমরা একটু টেক্সট গুলোতে একটু যাবো, তুমি একটু টেক্সট গুলোতে দেখবে। shackle synonym হলো, আর প্লিজ try to memorize the word with synonym and antonym because this is an important item for your second paper. তোমাদের সেকেন্ড পেপার, ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে কিন্তু 5 মার্ক আসবে সিনোনিম অ্যান্টোনিম। আমি কি বুঝাতে পারছি তোমাদেরকে? জি স্যার। ওকে, shackle মানে হলো চেইন, সিনোনিম অ্যান্টোনিম হলো ফ্রিডম। অ্যাপারথাইড মানে হলো রেস, হেট্রেড মানে হলো লিবারেশন, মুক্তি। অ্যান্টোনিম হলো বন্ডেজ মানে বন্ধন। কারিশমা পার্সোনালিটি, ব্যক্তিত্ব। রিপালশন। ওকে, এরপর দেখো ক্যাজম মানে হলো গ্যাপ, ফাটল, ক্লোজার, কাছাকাছি আসা। মিথিক, আনরিয়াল, ফ্যাকচুয়াল। ওকে, আমরা এরপরে দেখবো কি আছে, দেখো তো একটু, আমরা পিকচারগুলো একটু দেখবো। ইয়াং গার্লস অফ সাউথ আফ্রিকা, এর পরেরটাতে আমরা কি দেখছি, ওয়ার্কিং ম্যান অফ সাউথ আফ্রিকা। ওকে, একটু আমরা দেখবো রিপাবলিক অফ সাউথ আফ্রিকা, ক্যাপিটাল সিটি প্রিটোরিয়া, লার্জেস্ট সিটি জোহান্সবার্গ, অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ইন টোটাল 11, তাইলে 11টা অফিসিয়াল ভাষা আছে কোথায়, সাউথ আফ্রিকার। এথনিক গ্রুপ 80.2% ব্ল্যাক আফ্রিকান। তারপর টোটাল এরিয়া দেখো এত স্কয়ার কিলোমিটার, পপুলেশন এত, তারপরে পপুলেশন ডেনসিটি হলো বেশি না, মাত্র পার স্কয়ার কিলোমিটারে মাত্র 42, অনেক বিশাল এরিয়া। হ্যাঁ, যেখানে আমাদের প্রায় 1200-1300 লোক বসবাস করে পার কিলোমিটারে, হ্যাঁ, বর্গ স্কয়ার কিলোমিটারে। ওকে, এরপর দেখো আমরা এখানে কি দেখতেছি একটু দেখি। এই যে দেখো, এই দিস ইজ দ্য জেন্টলম্যান, এই হোয়াইট এফডব্লিউডি ক্লার্ক, যার সাথে তিনি কি একসাথেই কি 1993 তে কি পেয়েছেন, নোবেল পিস প্রাইজ পেয়েছেন যৌথভাবে। বুঝতে পারছো তোমরা? এই যে এফডব্লিউডি ক্লার্ক, দ্য হোয়াইট আফ্রিকান লিডার হ্যাড ফ্রিড ম্যান্ডেলা ফ্রম প্রিজন, আর উনি আলোচনা করে নেলসন ম্যান্ডেলাকে কি করছেন, মুক্ত করছেন প্রিজন থেকে, যার কারণে দুজন একসাথে যৌথভাবে কি পাইছেন, নোবেল পিস প্রাইজ পেয়েছেন। ক্লিয়ার? জি Got the স্যার। point? Okay. We will go to the next. Just see, in 1993, Mandela was awarded the Nobel Peace Prize and honored the shared with FWD Clark, the white African leader. তাহলে এই যে দেখো এই তখনকার কিভাবে নোবেল পিস পাইছেন আমরা দেখলাম এটাকে। Okay, now we'll go to just see. Nelson Mandela, with Clinton and W. Bush, the ex-president of the USA. তাহলে আমরা দেখলাম যে বিল ক্লিনটনের নাম তো তোমরা শুনছো না, যে ওনার সাথে এবং জর্জ ডব্লিউ বুশ, তাদের সাথে আমরা একটা পিকচার দেখলাম। আচ্ছা, এটা হলো যখন নেলসন ম্যান্ডেলা মারা গেলেন,
আমরা এই দেখলাম যখন মেবি 2013 আর তোমরা এই নজরে রাখবে। কিছু গ্রুপ ওয়ার্ক আছে, আমরা নেক্সট একটু কাজ করব, তোমরা তারপরে এটাকে একটু ভালো করে পড়ে রাখবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, তাহলে তোমরা এটা একটু টেক্সট একটু পড়ে রাখবে এবং সবাই একটু মাথায় রাখবে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবে। আর ডোন্ট মিস দ্য ক্লাস প্লিজ।